मैं प्रियंका जगदीश अजय कुमार सोनी की विधिवत पत्नी हूँ। मेरे पति डेडियापाड़ा नर्मदा गुजरात में टीडीओ के पद पर कार्यरत हैं। मेरी शादी को लगभग 6 महीने हुए हैं। शादी के तुरंत बाद से ही मुझे दहेज की मांग को लेकर लगातार गाली गलौज, मारपीट तथा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। નર્મદા લાઈવમાં તમારું સ્વાગત છે। પતિ અને પત્ની વચ્ચેના ઝઘડા અને વિવાદ આમ તો તેમનો આંતરિક મામલો હોય છે, પરંતુ જ્યારે મામલો પોલીસ મથક સુધી પહોંચી જાય તો એ ઘટના અંગત નહીં પરંતુ જાહેર થઈ જાય છે। વાત કરવી છે નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા તાલુકાના વિકાસ અધિકારી જગદીશ સોની અને તેમની પત્ની વચ્ચેના વિવાદની। જગદીશ સોનીના લગ્ન 6 મહિના પહેલા થયા છે। તેમની પત્ની પ્રિયંકા સોની મૂળ રાજસ્થાનના છે। તેમના દ્વારા જગદીશ સોની તેમની માતા અને તેમના અન્ય પરિવારજનો સામે 50 લાખના દહેજની માંગણી સાથે મારઝૂડ, લગ્નેતર સંબંધ, મરજી વિરુદ્ધ જાતીય સતામણી કરી, મોબાઈલમાં વિડીયો બનાવવા જેવા અનેક ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપો કરી ગુજરાતના ડીજીપી સહિતના ઉચ્ચ સ્તરે લેખિત ફરિયાદો આપી ન્યાયની માંગ કરી છે। અને તેમની સાથે બનેલી મારપીટની ઘટનાને સમર્થન આપતા રાજપીપળાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લીધેલી સારવારના ઇન્જરી સર્ટીના પુરાવા પણ તેમણે જાહેર કર્યા છે અને મીડિયાને પણ તેમણે આપ્યા છે। વધુમાં ટીડીઓ જગદીશ સોનીની પત્ની દ્વારા રાજપીપળા પોલીસ ઉપર તેમની ફરિયાદના આધારે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાને બદલે ટીડીઓને છાવરવાનો અને ઉલટું રાજપીપળા પોલીસ પથકના એક હેડ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા તેમની ઉપર ટીડીઓ સાથે છૂટાછેડા લઈ લેવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે તેવા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે અને હેડ કોન્સ્ટેબલ સાથેની વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ પણ તેમણે વાયરલ કરી છે। પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ટીડીઓના જે પત્ની છે પ્રિયંકાબેન, તે મૂળ રાજસ્થાનના છે અને ટીડીઓ જગદીશ સોની સાથે તેમના લગ્નને 6 જ મહિના થયા છે અને લગ્નના 2-3 માસમાં તેમનો પારિવારિક વિખવાદ શરૂ થઈ ગયો હતો। તેના મૂળમાં એક કથિત રીતે ટીડીઓ જગદીશ સોનીના લગ્ન બહારના પરસ્ત્રી સાથેના સંબંધો કારણભૂત હોવાનું તેમની પત્ની દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આ મુદ્દે ટીડીઓ જગદીશ સોનીની પત્ની દ્વારા એક વિડીયો મારફતે તેમની સાથે બનેલી ઘટનાની વિગતોનું વર્ણન કર્યું છે, એ તમને બતાવીએ અને આ મુદ્દે રાજપીપળા પોલીસનું શું કહેવું છે એ પણ તમને આગળ વિડીયોમાં અમે જણાવીએ। પહેલા તો પીડિતા જે પ્રિયંકાબેન સોની છે તેમનું શું કહેવું છે એ જોઈ લો। मैं प्रियंका जगदीश अजय कुमार सोनी की विधिवत पत्नी हूँ। मेरे पति डेडियापाड़ा नर्मदा गुजरात में टीडीओ के पद पर कार्यरत हैं। मेरी शादी को लगभग 6 महीने हुए हैं। शादी के तुरंत बाद से ही मुझे दहेज की मांग को लेकर लगातार गाली गलौज, मारपीट तथा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पति का सपना राय नामक महिला के साथ अवैध संबंध है। उक्त महिला द्वारा आपत्तिजनक वीडियो और संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके चैट्स और साक्ष्य मेरे पास सुरक्षित है। मेरे पति द्वारा मेरे साथ तथा जानकारी किसी को भी देने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके अतिरिक्त मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हुई हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज की घटना के बारे में मैंने राजपीपला पुलिस थाने में शिकायत दी थी। 112-181 पर कॉल कर पुलिस को अवगत कराया, परंतु कोई प्रभावी व निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। धन और पद का दुरुपयोग के बल पर मुझे झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने, जेल भिजवाने तथा झूठी शिकायतें दर्ज करवाने की धमकियां दे रहे हैं। दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को मेरे पति ने मुझे ससुराल से निकाल दिया। मैं पुलिस संरक्षण में अपने ससुराल वापस गई, परंतु पुलिस द्वारा सहायता नहीं की गई। मुझे मेरे वैवाहिक घर में सुरक्षित प्रवेश नहीं कराया गया। परिणाम स्वरूप मुझे पूरी रात पुलिस थाने में रखा गया, जिससे मुझे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा हुई। इसी दिन मेरी सास जसोदा बहन ने मेरा गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, जो कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया था। इसके बाद पीसीआर द्वारा मेरा मेडिकल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है। मेरा मोबाइल तोड़कर साक्ष्य नष्ट किए गए। मेरा स्त्री धन, गहने और दस्तावेज आज भी मेरे ससुराल में है। मुझे जबरन ससुराल से निकाल दिया गया है और म्यूचुअल डिवोर्स का दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान में मेरे पास न सुरक्षित आवास है, न आर्थिक सहायता। मैं स्पष्ट करती हूँ कि मैं अपने वैवाहिक घर अर्थात ससुराल में वापस जाना चाहती हूँ। अतः प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे ससुराल भेजा जाए तथा मुझे निवास, सुरक्षा और भरण पोषण प्रदान किया जाए। मैं पूरे प्रकरण की शिकायत 10 जनवरी 2026 को डीजीपी गुजरात और महिला आयोग में ईमेल के द्वारा तथा अपने मायके में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अंत में मेरी सक्षम अधिकारियों से विनम्र कि परंतु दृढ़ प्रार्थना है कि मुझे तत्काल और पूर्ण न्याय प्रदान किया जाए, अन्यथा मेरी असहनीय परिस्थितियों को देखते हुए मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं जीना चाहती हूँ सम्मान, सुरक्षा और न्याय के साथ। मैं अभी मानसिक बहुत कष्ट में हूँ और बहुत परेशान हूँ। मुझे प्रशासन से और उम्मीद है कि मुझे
न्याय मिलेगा। ત્યારે આ મામલે ટીડીઓ જગદીશ સોનીનો ફોન ઉપર સંપર્ક કરી તેમના વિશે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની પત્ની મીડિયા ટ્રાયલ ચલાવી રહી છે અને તેમની તરફેણમાં પબ્લિક ઓપિનિયન બનાવી રહી છે। જો તેઓ સાચા હોય તો ન્યાયપાલિકા ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ। અને જગદીશ સોનીએ કહ્યું હતું કે તેમની માતા ઉપર તેમની પત્ની દ્વારા હુમલો કરાયો હતો અને આ અંગેની લેખિત ફરિયાદ રાજપીપળા પોલીસ મથકે આપવામાં આવી છે। નથી પણ ટીડીઓ જગદીશ સોની સાથે કેટલાક વિવાદો જોડાયેલા છે, જેમાં ડેડિયાપાડાના એક પેટ્રોલ પંપ ઉપર સિગરેટ ફૂંકવાનો અને તેમને જ્યારે આવું કરતા રોકવામાં આવ્યા ત્યારે ફિલર અને સંચાલકો સાથે દાદાગીરી કરી હતી, ઉદ્ધતાઈ કરી હતી તેવો કિસ્સો પણ જોડાયેલો છે, જેમાં પેટ્રોલ પંપના માલિક દ્વારા નર્મદા એસપીને લેખિત ફરિયાદ આપીને કાર્યવાહીની માંગણી કરી હતી, પરંતુ આ મુદ્દે બાદમાં સમાધાન થઈ ગયું હતું। હાલ તો ડેડિયાપાડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી તેમની પોતાની જ પત્ની દ્વારા કરાયેલા ગંભીર પ્રકારના અસંખ્ય આક્ષેપોમાં ઘેરાઈ ગયા છે, ત્યારે પોલીસ તપાસ કેમ કાર્યવાહી નથી કરતી તેવા સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે। આ જ પ્રકારના ન્યૂઝ અને અહેવાલ માટે નર્મદા લાઈવ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો।